আসসালামু আলাইকুম। এটিএন বাংলা ইউকে লন্ডন স্টুডিও থেকে সংবাদে স্বাগত জানাচ্ছি আমি দিলরুবা তাসনিম হোসাইন। মিশ্র সংস্কৃতির জন্য বিখ্যাত লন্ডনের টাওয়ার হ্যামলেটস কাউন্সিলের নির্বাহী মেয়র পদে অনুষ্ঠিতব্য এবারের নির্বাচন নিয়ে সকল পক্ষে রয়েছে আগ্রহ। তারই একটি উদাহরণ দেখা গেল সিটিজেন ইউকে এর মেয়রাল অ্যাসেম্বলিতে। বৃহস্পতিবার পূর্ব লন্ডনের কুইন মেরি ইউনিভার্সিটিতে এটি অনুষ্ঠিত হয়। বিস্তারিত জানাচ্ছেন এম এ কাদের। মূলত চাকুরি, আইন শৃঙ্খলা, হাউজিং সহ বেশ কিছু বিষয়ে মেয়র প্রার্থীদের প্রতিশ্রুতি নিশ্চিত করতেই টাওয়ার হ্যামলেটস সিটিজেন আয়োজন করেছে এই মেয়রাল অ্যাসেম্বলি। এতে লেবার পার্টি জন বিগস, কনজারভেটিভের ক্রিস উইলফোর্ড ও বর্তমান মেয়র টাওয়ার হ্যামলেটস ফার্স্টের লুৎফুর রহমান সংক্ষেপে তাদের কথা তুলে ধরেন। I don't come from a political background at all, and I came to politics because I lived in Leytonstone initially, and the government wanted to build a road at the end of the road. My story is this: I'm an Eastern boy, grew up in Tower Hamlets. I went to bow school and I practiced law in a local firm. But for me, my passion is trying to serve each and every member of our community. Within my powers, I'm not sure if I can deliver. So I can sit here saying, yes, I could do that, but I'm not sure if I could. But what I am committed to doing is scrapping East End Life and creating an emergency dam fund. So it's no with regards to your points. অন্য সব বিষয় নিয়ে আলোচনা হলেও মূল বিষয় ছিল হাউজিং সমস্যা। এতে জন বিগস ও লুৎফুর রহমান সিটিজেনের সাথে এক থাকলেও ক্রিস উইলফোর্ড দেন ভিন্ন উত্তর। I say, judge me on my track record. As of today, 4,029 affordable homes were delivered. 50 million pound new homes bonus as a local authority, the highest in the country. And housing is the most important issue, and regulating bad landlords is a pretty fundamental part of that. The manifesto we wrote long before this assembly was thought of includes registering bad landlords or registering landlords in the borough. We want a registration scheme. On the real issue, which is supply, I think we need to get building, and we need to get that happening so people aren't having to live in boats or substandard accommodation. I think a register of just private landlords would be a diversion. চাকরি ও আইন শৃঙ্খলা বিষয়েও ভিন্ন ও অভিন্ন উত্তরের মিশ্রণ ছিল এই তিন প্রার্থীর কথায়। Like the Conservatives in Kensington, I believe in a brighter as well as a better borough. So yes, our alternative budget at the local level. We also want to increase the number of police. We reckon we can fund up to 20 extra Met police officers in the borough. As the borough, as an administration, we've already invested some £2.2 million, and we have ourselves bought 55 police officers, whilst the Mayor of London was cutting the police service. We've also spent £2 million in creating and delivering a 40 Tower Hamlets enforcement officers. And I believe very firmly in neighbourhood policing. I want us to bring back neighbourhood policing in Tower Hamlets. I will maintain the number of police officers we currently have funded by the borough, but I will argue that we should have more, and that they should be patrolling in neighbourhoods of the borough. সিটিজেন ইউকের পক্ষ থেকে আশা করা হয় অতীতের ডিবেটের পর জয়ী প্রার্থী যেভাবে কথা রেখেছিলেন ভবিষ্যতের নির্বাচিত মেয়রও তা রাখবেন। Some of the promises that were made last time were things like making Tower Hamlets Council a living wage employer. That has happened. So the London living wage is now paid to all direct employees of Tower Hamlets Council, and that's happened because of our last assembly and the promises that were made by the candidates there. We've got some tough asks, but we believe whoever becomes mayor will be up for carrying out. ভবিষ্যতে যেই টাওয়ার হ্যামলেটসের মেয়র হন না কেন তিনি কাউন্সিলের সকল সমস্যা দূর করতে বদ্ধপরিকর থাকবেন বলে সিটিজেনের পক্ষ থেকে আশাবাদ ব্যক্ত করা হয়েছে। এম এ কাদের, এটিএন বাংলা ইউকে, লন্ডন। উল্লেখ্য, এবারের নির্বাচনে এই তিনজন ছাড়াও লিবডেম থেকে রথীন্দ্রনাথ ব্যানার্জি, গ্রিন পার্টির ক্রিস স্মিথ, ট্রেড ইউনিয়নিস্ট অ্যান্ড সোশ্যাল কোয়ালিশনের হুগো পেরি, ইউকিপের নিকোলাস ম্যাককুইন এবং স্বতন্ত্র প্রার্থী হিসেবে রেজা শোয়েব চৌধুরী, হাফিজ আব্দুল কাদির এবং মোহাম্মদ কোয়াজ আলী খান নির্বাহী মেয়র পদে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করছেন। স্বাস্থ্যসহ বিভিন্ন খাতে সহস্রাব্দ উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা 2015 সালের মধ্যে অর্জিত হলেও এরপর বাংলাদেশের সামনে কঠিন চ্যালেঞ্জ আসছে বলে মত ব্যক্ত করেছেন দেশের বৃহত্তম এনজিও কর্মকর্তারা। মঙ্গলবার সেন্ট্রাল লন্ডনে আয়োজিত বাংলাদেশ সাকসেস স্টোরি, স্টেট অ্যান্ড সিভিল সোসাইটি পার্টনারশিপ ফর লিস্টিং চেঞ্জ শীর্ষক আলোচনা সভায় এ মতামত তুলে ধরা হয়। এতে বক্তারা বলেন, দরিদ্র দেশ হলেও স্বাস্থ্য খাত সহ বিভিন্ন ক্ষেত্রে বাংলাদেশের গর্ব করার মতো অনেক কিছুই রয়েছে যা বিশ্বের বিভিন্ন দেশের অনুকরণীয়। বক্তারা আরও বলেন, সকল সরকারের সময়ই বাংলাদেশের দরিদ্র জনগণ একই ধরনের সমস্যার মুখোমুখি হয়েছে। এই ক্ষেত্রে এনজিওগুলো দেশের সরকারের শক্তি হয়ে কাজ করতে পারে বলে তারা মনে করছেন।
অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন লন্ডন স্কুল অফ ইকোনমিক্সের প্রফেসর নাইলা কবির, ব্র্যাক ইউকে এর চিফ এক্সিকিউটিভ মেরি গার্ভি, বাংলাদেশে নিযুক্ত ব্রিটিশ হাই কমিশনার রবার্ট গিবসন, অক্সফাম জিপি এর চিফ এক্সিকিউটিভ মার্ক গ্লোডরিং, ব্র্যাক এর স্বাস্থ্য, পুষ্টি ও জনসংখ্যা বিষয়ক পরিচালক ডক্টর কাউসার আফসানা সহ আরও অনেকে। সমাজের প্রতিটা মানুষকেই আসলে সমভাবে মিলেনিয়াম ডেভেলপমেন্ট গোল অ্যাড্রেস করতে পারছে কি না সেখানে হয়তো প্রশ্ন আসতে পারে। 2015-তে আমরা কিন্তু আমাদের যা অ্যাচিভমেন্ট এটা হয়ে যাবে, কিন্তু তারপরে যেটা চ্যালেঞ্জ থাকবে 2015-র পরে কি হবে, তখন আমাদের কাছে আরও চ্যালেঞ্জ আসবে যে মিলেনিয়াম ডেভেলপমেন্ট গোলে এখন যে ইন্ডিকেটরগুলো সেট করা হয়েছে এগুলোর অ্যাচিভ করা সহজ, কারণ একটা পুশ আছে, কিন্তু পরবর্তীতে যখন আরও ডিক্লাইন হবে ওই জায়গাটাতে হলো যে অনেক বেশি আমাদেরকে ইম্প্রুভ দিতে হবে হেলথ সেক্টরে এবং নন হেলথ সেক্টরে দুটোতেই। The most important work that Oxfam does is really help the development of poor people's lives in Bangladesh outside the time of disaster. And we needed to do that before we had a democratic government, and we need to do that under democratic governments, because everywhere it's poor people who are the slowest to get the benefits of economic growth and development. So the way Oxfam sees itself is a partner to government, a challenging partner. সম্প্রতি দেশে গুম, খুন ও অপহরণের মাত্রা বেড়ে যাওয়ার উদ্বেগ জানিয়েছে ইউরোপীয় ইউনিয়ন। বৃহস্পতিবার রাজধানীর একটি হোটেলে ইউরোপ ডে উপলক্ষে আয়োজিত সংবাদ সম্মেলনে এই উদ্বেগ জানান ঢাকায় নিযুক্ত ইইউভুক্ত দেশের কূটনীতিকরা। সংবাদ সম্মেলনে ইউ এর বাংলাদেশ বিষয়ক প্রতিনিধি উইলিয়াম হানা সহ 8টি দেশের প্রতিনিধি উপস্থিত ছিলেন। সানাউল হকের রিপোর্ট। একের পর এক খুন, গুম ও অপহরণের ঘটনায় সারা দেশ যখন উদ্বিগ্ন, তখন এই উদ্বেগ ছড়িয়েছে দেশের গণ্ডি। এবার সম্প্রতি সুনামগঞ্জ থেকে ব্রিটিশ নাগরিক মুজিবুর রহমান অপহরণের ঘটনায় নতুন করে আশঙ্কা প্রকাশ করেছেন তারা। ইউরোপিয়ান ডে উপলক্ষে আয়োজিত সংবাদ সম্মেলনে জোটের 28টি দেশের সাথে বাংলাদেশের কূটনৈতিক ও বাণিজ্যিক সম্পর্ক নিয়ে সন্তোষ জানালেও রাজনৈতিক পরিস্থিতি নিয়ে অস্বস্তির কথা জানান ইউ রাষ্ট্রদূত উইলিয়াম হানা। We also expressed our condemnation of the violence surrounding the elections, and we called on all parties to engage in dialogue to find a way forward. Today we renew that call. Today we renew the call for dialogue. সংখ্যালঘু নির্যাতন, রোহিঙ্গা সমস্যা এবং বিচার বহির্ভূত হত্যাকাণ্ড নিয়ে অনেক দিন ধরেই আপত্তি জানিয়ে আসছিল ইউরোপের দেশগুলো। Expressed our concern to the government about these questions. We've called for investigations to take place in all cases, and we were told that would be done, and for people to be brought to justice. সম্প্রতি বেড়ে যাওয়া অপহরণ ও খুনের ঘটনায় বিস্ময় জানিয়ে আইনের শাসন প্রতিষ্ঠার উপর জোর দেন রাষ্ট্রদূতরা। সুনামগঞ্জের ব্রিটিশ নাগরিক মুজিবুর রহমান এবং সিলেটে বিএনপি নেতা ইলিয়াস আলী সহ নিখোঁজদের খুঁজে বের করার তাগিদ দেন ব্রিটিশ হাই কমিশনার। We would like to see every possible effort made to locate Mr. Rahman, to clarify the circumstances of his disappearance and that of his driver, Mr. Sohail, and we've asked to be kept informed, closely informed, of developments of the investigation. তবে দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়ন, বিনিয়োগ ও বাণিজ্য বৃদ্ধি এবং শ্রম পরিস্থিতির উন্নয়নে বিভিন্ন উদ্যোগকে ইতিবাচক বলে মনে করে ইউরোপ। ইউরোপের দেশগুলো অগ্রাধিকার দিয়েছে রানা প্লাজার দুর্ঘটনায় আহত ও নিহতদের পরিবারের জন্য যথাযথ ক্ষতিপূরণ দেওয়ার উপর। সানাউল হক, এটিএন বাংলা, ঢাকা। বিরতির পর স্বাগত এটিএন বাংলা সংবাদের সাথে আছি আমি দিলরুবা তাসনিম হোসাইন। এবারে কমিউনিটি প্রসঙ্গ। একজন প্রবাসী বাংলাদেশি ব্যবসায়ী হিসেবে ব্রিকলেনের ব্যবসায়ী ও যুক্তরাজ্য বিএনপি নেতা মুজিবুর রহমান মুজিবের বাংলাদেশে নিখোঁজ হওয়ার নিন্দা ও অবিলম্বে তাকে খুঁজে বের করার জন্য বাংলাদেশ সরকারের প্রতি দাবি জানিয়েছেন ব্রিটিশ বাংলাদেশি চেম্বার অ্যান্ড কমার্স। বৃহস্পতিবার পূর্ব লন্ডনে নিজস্ব কার্যালয়ে আয়োজিত এক মতবিনিময় ও সংবাদ সম্মেলনে সংগঠনের পক্ষ থেকে এই দাবি জানানো হয়। শাহকির বখত ফারুকের পরিচালনায় অনুষ্ঠিত সভায় বক্তব্য রাখেন মুকিম আহমেদ, এটিএন বাংলা ইউকে এর ব্যবস্থাপনা পরিচালক হাফিজ আলম বক্স, কায়সার এম আহমেদ, সিরাজ হক, আলী সাদেক শিপু সহ আরও অনেকে। সভায় মুজিবুর রহমান মুজিবের সন্ধানের জন্য ফরেন অফিসের মাধ্যমে বাংলাদেশ সরকারের প্রতি চাপ প্রয়োগ করার ব্যাপারে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়।
ব্রিটেনে কারি শিল্পের দুঃসময়ে ঐক্যবদ্ধভাবে কাজ করে এই শিল্পের উন্নয়ন ও বাংলাদেশি রেস্টুরেন্ট ব্যবসায়ীদের সরকারি বেসরকারি বিভিন্ন সুযোগ সুবিধা বৃদ্ধিতে রেস্টুরেন্ট ব্যবসায়ীদের আরও ঐক্যবদ্ধ হয়ে কাজ করার আহ্বান জানিয়েছেন বাংলাদেশ ক্যাটারার্স অ্যাসোসিয়েশন এসেক্স রিজিয়নের নেটওয়ার্কিং সভার বক্তারা। এ সময় তারা বাংলাদেশি রেস্টুরেন্টগুলোতে যে কোনো সময় ইমিগ্রেশন রেট বন্ধ ও ভিএটি হ্রাসের আন্দোলনকে বেগবান করতে সকল রেস্টুরেন্ট ব্যবসায়ীদের বিসিএর সদস্য হওয়ার আহ্বান জানান। বুধবার সাউথ এন্ডের একটি রেস্টুরেন্টে আয়োজিত সভায় সভাপতিত্ব করেন এসেক্স রিজিয়নের সভাপতি জামাল উদ্দিন মকুদ্দুস। সাধারণ সম্পাদক ফরহাদ হোসেন টিপুর পরিচালনায় বক্তব্য রাখেন মেম্বারশিপ সেক্রেটারি ইশতিয়াক হোসেন দুদু, প্রেস অ্যান্ড পাবলিসিটি সেক্রেটারি মিসবাহ উদ্দিন, এম এ সোবহান, শাহ আশরাফ হোসেন, তাওরিস মিয়া সহ আরও অনেকে। লুটনে ফেন্সুগঞ্জ ফাঁসির উদ্যোগে এক মতবিনিময় সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে। আমাদের লুটন প্রতিনিধি খান জয়নুল জয় জানান, মঙ্গলবার স্থানীয় একটি হলে হাজী জামশেদ আলীর সভাপতিত্বে এবং মোহাম্মদ আব্দুল বাসিত চৌধুরী, আব্দুল কালাম পিন্টু এর যৌথ পরিচালনায় এতে বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন ফেন্সুগঞ্জ আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক আব্দুল বাসিত টুটুল। এছাড়া এ বক্তব্য রাখেন হাজী আবুল হোসেন, আলহাজ সাজাদুর রহমান, ইসরাহি খান সহ আর অনেকে। ওদিকে লুটনে কুলাউড়া সোসাইটির উদ্যোগে কুলাউড়া উপজেলার নবনির্বাচিত চেয়ারম্যান আ.স.ম কামরুল ইসলামকে সংবর্ধনা প্রদান করা হয়েছে। মঙ্গলবার হাবিবুর রহমান শামীমের সভাপতিত্বে ও শাহ এমদাদ রহমানের পরিচালনায় অনুষ্ঠিত সভায় বক্তব্য রাখেন লুটন আওয়ামী লীগের সভাপতি সাজাদুর রহমান, শাহনুর খান ও ফাতেমা ইসলাম সহ আরও অনেকে। সভায় বক্তারা কুলাউড়াকে আধুনিক মডেল উপজেলা হিসাবে গড়ে তুলতে সোসাইটির পক্ষ থেকে চেয়ারম্যানকে সার্বিক সহযোগিতার আশ্বাস দেন। কমিউনিটির বিভিন্ন কর্মকাণ্ডে নানাভাবে কাজ করে সাফল্য অর্জন করা ১৬ জন ব্যক্তিকে অ্যাওয়ার্ড প্রদান করেছে কমিউনিটি ফাউন্ডেশন বার্মিংহাম। শুক্রবারে বার্মিংহামের স্মল হিথে আল মিরাজ বানকুইটিং হলে এক বিশেষ অনুষ্ঠানের মাধ্যমে এই অ্যাওয়ার্ড প্রদান করা হয়। কমিউনিটি ফাউন্ডেশনের চিফ এক্সিকিউটিভ নাজমুল হোসেনের সঞ্চালনায় অনুষ্ঠিত এই অ্যাওয়ার্ড ও সম্মাননা প্রদান অনুষ্ঠানে ব্রিটিশ পার্লামেন্ট মেম্বার শাবানা মাহমুদ এমপি, লর্ডলি বাট এমপি, ইউরোপিয়ান পার্লামেন্ট মেম্বার পিল বেনিয়ান, জন হ্যামিংটন এমপিই, ওয়েস্ট মিডল্যান্ডসের পুলিশের চিফ ফায়ার অফিসার পিল লোয়াস সহ মিডল্যান্ডসের বিভিন্ন কমিউনিটির নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিরা যোগ দেন। ১৬টি বিভাগে অ্যাওয়ার্ড ও সম্মাননা প্রদান করা হলেও প্রতিটি বিভাগে আরও ২ জন করে মোট ৫০ জনকে সম্মাননা সনদপত্র প্রদান করা হয়। এ ধরনের আয়োজন সামাজিক কর্মকাণ্ডে সকলকে উৎসাহিত করবে বলে উপস্থিতরা মনে করেন। পরবর্তী সংবাদ দেখার আমন্ত্রণ রইল। আল্লাহ হাফেজ।